अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत जी 1847 ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 1847 ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਬੀ ਮਿਕਸ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੈ। 1847 ਦਾ 1847 ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1847 ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 1847 ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ ਸੀਡ। 1847 ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ 1509 1692 अगर प्योर असल और बेहतरीन मौजूद होवे ते पाकिस्तान दी मार्केट इस टाइम 5500 तो 5600 दी है, लेकिन वो इस तो घट रेट दे विच क्यों विक रहा है? क्योंकि मिक्स मौजूद है मार्केट दे विच। हुण जिहड़ा क्वालिटी वाला होवेगा 1509 या 1692 वो तुहाडा इस टाइम भी 55 56 5700 रुपये विक रहा है। हुण मसला यह है कि तुसीं अगे 1509 च भी घाटे खादे ने, 1692 च भी घाटे खादे ने, ਹੁਣ 1847 ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ 1847 ਬੀ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆ। 1847 बेहतरीन ਬੀ ਹੈ, ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਬੀਜ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 99% ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛੜਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛੜਾਈ 'ਚ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। फिर उस तो बाद जनाब इहदे आए इहदे चावल की खुशबू भी है। चावल 1692 नालों लम्मा भी है, 1509 नालों लम्मा भी है, मोटा भी है, ठीक है। यानी कि हर लिहाज नाल शैलर वाले ने भी पास किया है। और एक्सपोर्ट वाले भी एक गल मेरी 90 बंदे एक्सपोर्ट वाले नाल गल हुई है, 100 बंदे नाल हुई है। मिसाल के तौर पर 100 चों 90 ने कहा जी ये मार्केट दे विच इंशाअल्लाह ताला पास होवेगा 1847। हुण गल ये 1847 लेना किवें आ? 1847 कंपनी ने नहीं 2 नंबर बी पैक करके घल्लिया। ਇਹ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ 1509 ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ 1692 ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਛਿੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਪੈਣ ਨਾ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਏਡਾ ਭੋਲਾ ਛੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1509 ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, मैं उस जगह ते 1847 लाना पाया तो 1509 भी विच उगेगा कोई ना कोई तीले, तो 1847 दे विच रल जाणगे तो दों दी औकात गुआच जाएगी। ये नहीं किसी नूं पता, ये जिम्मेदार नूं भी नहीं पता। आ जिहड़े वड्डे वड्डे दो टकियां दे जिहड़े कंपनियां बना के बह जांदे ने जी असीं सीड कंपनी। आ साहिवाल दे विच हर तीजा बंदा सीड कंपनी बनाई बैठा है, लेकिन वो अकल इन्नी भी नहीं हैगी कि असीं जिहड़ी जगह ते फसल लाने पे उस तो पहले साल या उस तो पिछली फसल उहदे च किहड़ी काश्त होई सी, ठीक है ना। उस तो पिछली फसल उहदे विच किहड़े 1692 की काश्त हुई है तो 1692 फिर उग पिया नार रल गया, जे 1509 की काश्त हुई तो वह फिर उग पिया नार रल गया। फिर उस तो बाद जे सुपर की काश्त हुई या किसी होर वैरायटी की काश्त हुई वो भी दोबारा उग के अगली फसल के नाल लग गया है, क्योंकि पहली फसल तो मुंजी की है तो दूजी भी मुंजी की आँदी है, ठीक है ना। हुण दो जगह ते नुकसान हो गया, हुण तीजी जगह ते किंदा नुकसान होना है? हुण तीजी जगह ते जिम्मेदार का नुकसान होना है। ते जे जिम्मेदार ने इस गल की पहचान ना की, इस गल च धोखा खादा, तो मैं हुण तुहानूं दसना तुहाडे नाल होवेगा की। अगे भी ये काम तुहाडे नाल हुंदे ने पए, लेकिन तुसीं उहनां ते गौर नहीं करदे पए। उहदी मिसाल मैं देना, अज भी 1509 का रेट 52 तो 5300 रुपया है, लेकिन आम मार्केट दे विच आम जिम्मेदार का 43-4400 रुपये का विकदा पिया। इहदी की वजह है? इहदी वजह यह है कि 1509 खालस जिम्मेदार कोल मौजूद नहीं हैगा, ना उन्होंने खालस सीड मिले, ना उन्हें अगर ध्यान किया भी मैं किहड़ी पैली च लाना, किहड़ी च नहीं लाना, पिछली मुंजी की फसल जिहड़ी उगे दी मैं उन्होंने किवें खत्म करना है, ठीक है ना। अगर जैनमन एक्सपोर्टर कोल पहुंचा है, एक्सपोर्ट जिहड़ी ना वो एवें जी नहीं दी, ते जिन्नी देर तक साडे मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं ना ठीक हुंदी, साडे मुल्क का कोई हल नहीं हैगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ते किसान नूं दुरुस्त करना इंतहाई जरूरी है, ठीक है ना। हुण इत्थे होया की है कि सीड मैं तुहानूं एक दिन अगे भी कहा, बड़े बंदियां ने क्लेम किया, ते अज उन्हां बंदियां सारिआं नूं मैं चैलेंज करना, पूरे पाकिस्तान दे विच चावल दे बीज का काम करने वाले बंदियां नूं अज चैलेंज है कि जिहड़ा बंदा ये गल कहंदा है ना कि मेरे सिवाए 3 बंदियां तो, उन्हां 3 बंदियां दे नाम ही मैं दसांगा। जिहड़ा बंदा कहंदा कि मेरे कोल 1847 का जैनमन सीड हैगा, वो सीड लैके ना दाने 5-4 किलो मेरे कोल आ जावे कि मैं उहनूं वहावांगा तेरे कोल किहड़ा जैनमन है, क्योंकि मैनूं पता है जो सूरत हाल मार्केट च चलदी है पई, जैनमन सीड जिहड़ा ना एवें नहीं लभदा पिया। हाँ अलबत्ता मैं अल्लाह दे करम नाल, अल्लाह ताला नूं हाज़र नाल जान के अल्लाह ताला नूं राजी करन लई, अपने छोटे किसान दी फेवर करन लई
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਲਵੋ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਣਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ 1847 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸੁਣ ਲਵੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ 1847 ਵੀ ਉੱਗੇਗਾ 1509 ਵੀ ਉੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਵੀ 1509 ਜਾਂ 1692 ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਪਰ ਵੀ ਉੱਗ ਪੈਗਾ ਵਿੱਚ ਤੇ 1509 ਵੀ ਉੱਗੇਗਾ ਤੇ 1847 ਵੀ ਉੱਗੇਗਾ ਅਗਰ 10-10 ਤੀਲੇ ਸੁਪਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ 10-10 ਤੀਲੇ 1509 ਦੇ ਉੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 10-10 ਬੂਟੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਿਰਫ 10 ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਣੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਉਠਿਆ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਦਰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਾ ਪਿਓਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ ਰਲਾ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ੈ ਆ ਔਰ ਰਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀ ਦਾ ਰਲਾ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਨਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਣਾ ਹੈ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 1509 ਦਾ ਪਕਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ 1892 ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ 1847 ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ 1692 ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਟੀਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਈ ਫਿਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ 60 ਮਾਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ 55 ਮਾਣੀ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1847 ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਲਿਆਓ 1847 ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਖੇਗਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਸੁੱਟੋ ਅਸੀਂ ਐਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨਮਨ ਦਿਓ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲੈਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 1509 ਦੀ ਛੜਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ 1509 ਨੂੰ ਛੈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 1692 ਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ 1847 ਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ 1509 ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 1847 ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 1692 ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸੈਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੇ ਪਿਓਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸੀਡ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਵਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੀ ਲਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਮ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ 5-5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ 15-15 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਉਹ ਸੀਡ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % 1509 ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ % ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1692 ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਕੀਮਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜ ਘੱਲੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 99% 100% ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੈ ਆਮ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਲਚੀ ਭੁੱਖਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਾਡੀਆ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸੀਡ ਜਿੰਨਾ ਸਹੀ ਸੀਡ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਤਮਾਦ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ।